اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جن کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ تین ایسے کم نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جا تجھے یہ نعمت کیا بلکہ یہ نعمت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، تجھے عزت کیا عزت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ اس طریقے سے لوگ محاورے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن میں یہ تین میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حدیث پاک پڑھ کر کے اللہ کی توفیق سے صرف اس کی تشریح کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں جن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یعنی جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے، اتنے دور کر جائیں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، اور جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کس وادی کا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے، دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ میں کوئی 80% جل جائے تو اس کی زندگی بچنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا وجود جلتا ہے۔ ارے جسم جلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف چٹکا لگ جائے تو انسان کے بدن پہ چھالے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ دنیا کی آگ اگرچہ جہنم کی آگ سے نکلی ہے اور رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ دنیا دن میں 36 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تو مجھے جہنم میں داخل مت فرمانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ ایک دن میں دنیا کی آگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب مجھے جہنم میں واپس داخل مت فرمانا۔ یہ جب آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تو انسان کے جسم میں کیسی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ اچھا صرف وہاں پر پھر آگ ہی نہیں ہے، اگر آگ تو آگ ہے، پھر وہاں حال یہ ہے کہ وہاں غموں کا عذاب ہے۔ جہنم کا ایک ایک بچھو اس کی لمبائی 70 سال کے فاصلے اتنی ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار 70 سال تک کے جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہے، اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ کسی صرف مولوی کی بات نہیں، کسی خطیب کی بات نہیں، یہ رسول کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب لرز جائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 कम नसीब ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। इसका ये है कि जहन्नम उनका ठिकाना होगा और वो जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन तीनों में से कोई एक भी ना करना और अल्लाह हम सब की हिफाजत करना, अच्छी अल्लाह जिसको जहन्नम से बचा ले बस वही बंदा कामयाब है। और हर बंदा अल्लाह के करम से ही जहन्नम से बच करके जन्नत की राह का मुसाफिर बनता है। अलबत्ता इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में डरते रहना चाहिए। अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहला कम नसीब जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा वो है शराब का आदी। जो शराब पीने का आदी है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत से भी महरूम रखेगा और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम किया जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ शराब का एक घूंट पिया, सिर्फ एक घूंट, जिंदगी में एक घूंट, अल्लाह करे कोई मोमिन की जबान शराब की गंदगी से नापाक ना हो। सरकार फरमाते सिर्फ एक घूंट जिसने पिया। आजकल नौजवान दोस्त जब कहीं जाते हैं और कोई पार्टी वार्टी होती है तो शराब का पीना पिलाना ये फैशन बन चुका है और जो नहीं पीता उसको बोलते हैं तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरी औलाद की कसम और इसकी कसम और उसकी कसम, कस्में दे देकर उस बंदे को शराब पिलाते हैं। फिर नौजवान हमसे कहते हैं, उलमा से राब्ता करते हैं, हम लोगों से भी पूछते हैं कि उसने कसम दे दी थी तो मैंने एक घूंट पी लिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने जवान से कहता हूं, अगर वो तुमको अल्लाह की कसम भी दे, वो तुम्हें कुरान की कसम भी दे, तो भी तुम्हारे लिए शराब पीना जायज नहीं है। माँ की कसम से आप नरम मत होइए, ये दुनिया के इंसानों की कसम की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि शराब से बचो तो हमें बचना है। जिसने दुनिया में एक घूंट शराब का पिया और तौबा के बगैर वो मर गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी बदतरीन सजा है। और इसी पर बस नहीं बल्कि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब क़यामत के दिन शराब का एक घूंट पीने वाला बंदा जब उठेगा तो उस पर प्यास की इतनी शिद्दत मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख कर सीने पे लटक रही होगी और वो पानी पानी चिल्लाएगा। तो जब वो पानी पानी चिल्लाएगा तो जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसके सामने कर दिया जाएगा और उसमें जहन्नमी बिच्छुओं का जहर होगा। जैसे ही वो अपने मुंह के करीब प्यास की शिद्दत की वजह से वो प्याला करीब करेगा और वो प्याला भी क्या होगा, जहन्नमी की खोपड़ी के अंदर उसको पीप दिया जाएगा उबलता हुआ और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर दिया जाएगा। जब वो अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का गोश्त तो झड़ झड़ के गिरेगा। वो कहेगा हाय मेरे साथ क्या किया जाता है। उस वक्त फरिश्ते उसको कहेंगे क्या तूने रसूल पाक का फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक घूंट भी शराब का पिया उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, जब शराब का एक घूंट पीने पर ये सजा होगी तो जो लोग शराब के आदी उनका अंजाम क्या होगा, जो नशे के आदी उनका अंजाम क्या होगा। तो पहला कम नसीब वो जो शराब का आदी हो। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा कम नसीब, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जो माँ बाप की नाफरमानी करे उसको भी जन्नत की खुशबू से महरूम किया जाएगा। शराब से तो मुमकिन है बहुत सारे लोग बचते बचाते रहते हैं और शराब से बहुत सारे मुसलमान भाई नफरत भी करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा दीनदार होने का दावा करते हैं और बहुत ज्यादा नेक बनने की बात करते हैं, कभी कभी उनकी जिंदगी में भी शैतान की वरगलाने की वजह से वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। और माँ बाप की नाफरमानी आजकल के नौजवान गुनाह समझते ही नहीं है। माँ बाप को डांटना,
ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔